되신 정영훈 목사님을 기립 박수로 모시겠습니다. 와, 많이 모였어. Many have gathered here today. 2019년 10월 3일 대회를 훨씬 능가하게 모였습니다. 2019 October 3rd, we have overcome in number. 지금 보이시는 여러분들 뿐이 아니고 Not only that we see here today, 내가 지금 이쪽을 한번 가볼 텐데 but also next to the stage, 반대편에 있는 저 세종문화회관 the opposite side of the stage, 이순신 장군 동상 in front of the Lee 그리고 Sun-shin statue 세종대왕 동상 쪽에 and King Sejong statue. 여기보다 더 많이 모여 있습니다. They're double the number today. 경찰관들은 약속을 지켜야죠. Police officers, 25,000명이 모이면 You 전 promised. 차선을 다 막아주기로 if we gather 나하고 25,000, 약속을 했잖아. you 약속을. promised to extend the area, 사회수석 어디 갔어? to open the line. 우리 교회 와서 나하고 약속한 사회수석 어디 갔냐고. Haven't you come to our church and promised us? 이따위로 말이야. 약속도 안 지키는 이런 놈들 때문에 나라가 망하는 거예요. 나라가. Because of such lack of promise keeping, 경찰관들 빨리 자리 터주세요. the country is falling. 당신들의 목적지가 어디입니까? To what are you working for? 인민공화국입니까? Do you want 그럼 차라리 북한으로 가세요. DPRK, North Korean government? 우리는 대한민국을 지켜야 되니까. We are here today to protect South Korea. 지금 도로가에서 사고가 나게 생겼어요. 사고가 And there are casualties happening 서로 몸들이 부딪혀서 사고 나게 on the 생겼다고. sidewalks and lines. 왜 우리들을 도로가로 빌딩 속으로 왜 밀어넣냐 말이야. Why are 왜 you pushing us into the sidewalks and buildings? 대한민국의 주인은 국민들입니다. The 국민들. owners of South Korea are we the people. 주인의 이름으로 명령한다. In the name of the people of South Korea, 빨리 차선 다 막으세요. ask that you open the road. 나는 대한민국이 부여한 국민혁명 의장입니다. And I am the chair of National 이 자리에서 Revolution 다시 한번 재추인해 with 보겠습니다. the authority of 여러분, 제가 국민혁명 의장으로 인정하십니까? the People's National Revolution. 뒤에 저 광화문도 인정하십니까? And all across here, do you agree with this statement? 건국 후로 최초로 많이 모이는 이런 집회에 Such a gathering, 우리는 이런 집회를 4년 동안 계속해 the 왔습니다. greatest number upon establishment. 사건 사고 하나도 있었습니까? For 4 years we have continued 문재인 정부 때도 with no accident or casualty. 광화문 사거리에 차 한 대도 못 다녔어요. Even during Moon's administration, 자, 문재인 정부 때 우리가 집회 4년 할 때에 we had full access to Gwanghwamun 그 Square. 영상을 다시 잠깐 한번 Let 보겠습니다. us look at a video of 여기에 어디 차가 한 대 다녔냐고 영상 한번 띄워주세요. 존경하는 국민 여러분, 대한민국 헌법으로 자유 통일해 봅시다. 자, 보십시오. 여기에 어디 차가 다녔냐 말이야. We had full access to all roads. 나는 문재인하고도 싸워서 이긴 사람이야. We had fought and won against Moon Jae-in. 우리 정부라서 내가 봐주니까 And because this is a right-wing administration, 당신들이 계속 방해놓고 있어. we have been lenient on you. 지금 여기 모인 숫자를 보라고요. But look at the numbers gathered today. 이런 집회를 4년 했어요. For 4 4년. years we have had such rallies. 경찰들 당신들 그 자리에 봤잖아. And you yourself, police, 문재인 정부 때는 우리를 통제 안 했으면서 have seen the amount of people gathering. 어떻게 윤석열 정부에서 통제를 하냐 말이야. How in this right-wing administration can you oppress us in this 이따위 freedom? 식으로 하면은 나 미국으로 이민 가버려. 한번 빨갱이한테 한번 당해봐. Without me, this country falls. 꼭 이런 말을 내가 해야 되겠냐고요. Must I say this openly for you to realize? 야, 영상이 왜 꺼졌어? 빨리 계속 비춰봐. 이거 말고 계속 아까 그 영상을 틀으니까 왜 말이 안 들어? 보란 말이야. 여기 어디 차가 한 대 다닌 적 있냐? Full access to Gwanghwamun. 경찰들 이게 눈에 보이냐? We ask for full access. 그 당시에 당신들 현장에서 눈으로 다 봤잖아. Haven't you seen at that time, 4 years? 그런데 어찌하여 지금 우리 정부 때에 Then how come 윤석열 정부가 이렇게 통제를 하냐 under 이 right-wing 말이야. administration they control and oppress us? 자, 지금부터
제가 연설을 시작하겠습니다. 꼭 이렇게 저를 기분 상하게 하려고 이렇게 해서 되겠습니까? There's always a battle when we start. 존경하는 5천만 국민 여러분, To the 53 million South Koreans 850만 해외 and 동포 여러분, 8.5 million Koreans overseas, 내가 직설적인 말을 한번 물어보겠습니다. I want to say to you 우리가 outspokenly, 지난 4년 동안에 광화문에서 집회를 안 했으면 for the 4 years of Gwanghwamun, 눈이 오나 had it not been for this 비가 movement, 오나 through the snow, through the rain, 바람이 부나 through the wind, 가만히 있어. 니들이 왜 기어 내려가고 난리야. 얘들아 서 있어. 서 있으라고. 오늘 박자가 안 맞으려니까 말이야. 시끄러워. 야 이 개새끼들아, 시끄러워 이 자식들아. 저 차량 들러 엎어버려 이 자식들. 자식 떠들고 난리야 개새끼들 말이야. 저게 또 뭐 서울역이야 뭐야 어디야 이 자식들아 말이야. 자, 한번 물어보겠습니다. let me ask you a question. 우리가 지난 4년 동안 비가 오나 그 Had 다음 it 뭐예요? not been 우리가 이 운동을 안 for 했으면 the Gwanghwamun movement, 윤석열이가 대통령 될 수 있었어요? would Yoon Suk-yeol be president 아니 today? 솔직히 하면 대답을 될 수 있었어요? I ask you honestly today, 정권 교체가 될 수 would 있었어요? there be a change of administration? 그러면 이재명이가 대통령이 됐다. Would it have been? 상상 못합니까? Can you imagine Lee Jae-myung as president? 바로 연방제로 북한으로 넘어가 We would 버렸습니다. have lost our 나라는. country to federalized 그러니까 대한민국의 unification. 5,300만 국민 여러분들은 That is the 53 million South 첫째는 Koreans. 하늘의 하나님께 감사를 드리고, Firstly, we give glory to God. 둘째는 정나운 목사한테 감사하기를 And 바랍니다. second to the Gwanghwamun movement and Pastor Chun Kwang-un. 심지어 좌파, 주사파까지도, And even left-wing Chuche 그리고 communists. 특별히 개딸들까지도 Especially extreme leftist 지금 communists. 대한민국에 살고 있는 그 모든 것들이 They recognize. 하나님의 은혜요 정나운 목사 때문에 살고 있다는 걸 알아야 되는 They need to 겁니다. recognize that they are living in South Korea because of 만약에 this. 이재명이가 대통령 됐으면 Had Lee Jae-myung been president, 벌써 대한민국 끝났습니다. Korea would have vanished from 이거는 existence. 윤석열 대통령도 직접 시인을 한 거예요. And even President Yoon Suk-yeol has 자, admitted this. 만약에 정권을 가져오지 않았으면 Had we not brought about change 아찔할 뻔했다. of administration, 윤석열 대통령 영상을 직접 it would 들어보세요. have been dangerous. 담당해 보니까 자. 우리가 지난 대선 때 힘을 합쳐서 국정 운영권을 가져오지 않았다라면 네. 이 나라가 어떻게 됐겠나 하는 정말 아찔한 생각이 많이 듭니다. 이 말의 의미를 잘 알아야 됩니다. You must understand the meaning of his 지난 words. 대선 때 우리가 힘을 합쳐 정권을 가져오지 않았다는 The 것은 last presidential election, 그 핵심은 바로 광화문 여러분들도 하는 the 말입니다. change of 여러분들. administration is in the center of Gwanghwamun. 직역하면 광화문이 아니었으면 Had it not been Gwanghwamun movement, 아찔할 뻔했다. it would have been 이 dangerous. 아찔할 뻔했다는 말을 해석을 잘해야 됩니다. We must interpret that word. 대한민국이 북한의 연방제로 넘어갔다는 Through 뜻이에요. federalized unification, we would have lost our nation. 대통령은 정확하게 알고 To 있는데 North Korea, 주위에 있는 장관, 차관, the president, 청와대에 근무하는 350명 직원들, 당신들은 대통령이 말하는 말도 못 알아들어? or the people surrounding him, 특별히 100만 공무원들 여러분, do not recognize. 특별히 여기 경찰 여러분, And the public officers, 아니 이 대통령의 이 말을 못 알아듣냐고. why do you not recognize his 이게 무슨 words? 뜻입니까 이것이? What does his words mean? 다시 한번 들어보겠습니다. 들어보세요. 보니까 우리가 지난 대선 때 힘을 합쳐서 국정 운영권을 가져오지 않았다라면 이 나라가 어떻게 됐겠나 하는 정말 아찔한 생각이 많이 듭니다. 이 말은 경찰들에게 적용한다면 And if we apply this word 광화문이 아니었으면 to the police officers today, 경찰들 당신들은 이미 다 처형된 거예요. and then 처형. for Gwanghwamun, all of you would not exist 북한 today. 군대가 한국에 내려오면 Because of North Korean 제일 troops, 먼저 경찰들 당신들부터 처형하는 거예요. what 처형. would they do? Execute public 두 security 번째는 first. 목사들과 기독교인들을 처단하는 Secondly, 거예요. Christians and leaders of the 이거는 church. 말기도 못 알아듣는 사람들이 경찰을 왜 해? But why do you not recognize 대통령의 this? 말기도 못 알아들어요? How can you not understand the very words 이것뿐입니까? of the president 자, himself? 혹시 순서가 바뀌었지만은 김학성 교수님 오셨어요? 나와 보십시오. 아니 도대체가 이 대한민국이 미쳐도 보통 미친 게 아니지. 3대 대통령 시끄러워 이 버스 이 개새끼들아 이 뻥뻥대고 가고 난리야 이 자식들아.
빨갱이 같은 새끼들 저런. 자, 3대 대통령 그 김대중, 노무현, 문재인 이 사람들이 평양에 가서 연방제를 서명을 했거든요. 낮은 단계 연방 설명했습니다. 자, 이것은 헌법 위반이 아니에요. 대한민국 헌법에 명백하게 저촉되고 위헌이라고 하겠습니다. 우리나라 헌법은 통일을 명령할 때 헌법 몇 조예요? 보이십니까? 헌법 4조입니다. 4조. 네. 뭐라고 명령하고 있습니까? 우리 헌법은 네. 자유민주주의에 근거해서 네. 남한과 북한이 통일하라고 네. 명령을 내리고 있는 것입니다. 그러면 3대 대통령 이 개자식들은 헌법 위반했어요, 안 했어요? 헌법을 위반했습니다, 목사님. 두 사람은 죽었고 네. 문재인 이 한 놈이 살아있는데 예. 이놈을 만약에 이게 법에다 적용한다면 이 형량을 얼마 때려야 되겠어요? 처형이죠, 목사님. 처형? 예, 예. 그거밖에 없어요? 아, 처형이 최고죠, 목사님. 자, 헌법학자 제1호 말씀 잘 들었죠? 그 문재인 너도 고맙게 생각해야 돼. 가문 운동하는 것을. 반드시 너희들은 내가 용서 안 해. 어디로 대한민국을 해체하고 북한에다 갖다 바치려고 그러냐 말이야. 그러면 돼, 안 돼? 5,300만 국민 여러분, 말 잘 알아들으세요. 당신들은 하나님의 은혜요. 두 번째는 정강 목사가 아니었으면 이미 연방제로 북한에게 넘어갔다 이거요. 이재명이가 대통령이 됐다. 네. 그랬으면 오늘날 세상이 어떻게 됐을까요? 완전히 북한 치하에 들어갔겠죠, 목사님. 북한 치하로? 예, 예. 확실해요? 그렇습니다, 목사님. 헌법학자 1호가 그렇게 말하면 그렇게 되는 거야. 지금 목사님 아시다시피 민주당의 강령을 보면 네. 명시적으로 자신들의 통일 정책은 네. 김대중, 노무현, 문재인의 정신을 이어받아서 연방제 통일을 하겠다는 것이 그들의 명시적인 문서에 나와 있습니다, 목사님. 나와 있죠. 그렇습니다. 여기 문서 떴잖아, 여기. 네, 있습니다. 내용이 다 나와 있잖아. 예, 예, 예. 그런데 더 큰 문제는 뭐냐 하면은 더불어민주당의 정강 정책 있죠. 네. 그 정강 정책은 위헌이에요, 위헌 아니에요? 위헌이죠, 목사님. 그 내용이 뭡니까? 똑같이 네. 말씀하신 대로 네. 남한과 북한은 통일을 하는데 네. 낮은 단계 연방제를 계승 발전시키겠다고 하는 것이 저 정강정책에 나와 있는 것이죠, 목사님. 그러면 더불어민주당은 해산을 해야 될 거 아닙니까? 해산시켜야죠, 목사님. 헌법 위반이니까. 네네. 이석기 정당이 해산됐었죠. 네네. 그러면 지금 더불어민주당이 하는 것을 보면, 특별히 이재명이 하는 것을 보면 제2의 통진당을 복원하는 같이 보이는데, 그렇습니다, 목사님. 그렇죠? 예, 예. 그러니까 국민들이 멍청하니까, 국민들이 주인인데 주인이 멍청하니까 저러한 정당 정책을 가지고 있는 더불어민주당에 대해서 제대로 한번 책망도 못하는 거야. 자, 박수로 마치겠습니다. 박수하겠습니다. 다음 황교성 장군님 모십시오. 잘 들어보세요. 왜 이 날씨도 춥고, 오늘 날씨가 춥죠? 추워요? 안 춥다 그래야지. 또 춥다 그러면 어떡해. 추워요? 괜찮아요? 우리는 영하 15도에서도 우리는 싸움이 붙었어. 영하 15도 그림 한번 보여줘봐요. 영하 15도. 영하 15도인데도 우리는 밤중에 밑바닥에 진눈깨비가 와서 다 얼음판을 깔고 그 위에 스티로프 한 장을 깔고 우리가 이렇게 투쟁을 해서 살려낸 나라가 대한민국인 것입니다. 대한민국. 동의하십니까? 세계적으로 이렇게 투쟁하는 이런 사람들이 어디 있냐고요. 이것이 바로 여러분과 제가 해놓은 결과입니다. 그래서 대한민국을 지켜낸 것입니다. 추워요? 그렇지, 아니라 그래야지. 다시 추워요. 근데 추운 것보다 더 심각한 일이 뭐냐 하면, 내가 이것 때문에 오늘 이 대회를 개최한 겁니다. 왜? 반드시 대한민국은 망합니다. 끝납니다. 어디에서? 가문광장에서 와인버거 국방부 장관이 이미 대한민국은 이렇게 끝날 것이라고 벌써 30년 전에 넥스트 워라는 책을 통하여 예언을 했는데 지금 그 사건이 점점 다가오고 있습니다. 저는 언제로 보느냐?
4월 10일부터 6월 1일 사이에 반드시 대한민국 광화문광장에 내전이 일어날 것을 나는 예상하고 있는 겁니다. 선지자라고 하는 것은 지나간 일을 말하는 걸 선지자라고 하지 않습니다. 되어질 일을 먼저 보고 못 본 백성들에게 깨우치는 것을 선지자라고 합니다. 여러분, 정광훈 목사가 이 시대에 선지자인 걸 인정하십니까? 내가 말하는 대로 틀린 게 있으면 한번 내놔보세요. 그대로 됐잖아요. 그대로. 윤석열 내가 당선된다고 하니까 되잖아요. 그러면 광화문광장에서 내전이 일어나서 결국은 국가가 망하고 대한민국이 북한으로 넘어가면 돼요, 안 돼요? 그래서 와인버거 국방부 장관의 이 내용을 여러분 다시 한번, 날씨가 춥지만 이미 방송을 통해서 수도 없이 들었지만 여기는 이 멍청한 경찰들이 모르기 때문에 이 멍청한 경찰들을 위해서 한번 틀어주겠습니다. 자, 들어봐 주세요. 여러분들은 대한민국이 멸망한다면 어떤 이유에 설 것 같습니까? 전쟁, 자연재해, 국가부도, 전염병. 전직 미 국방부 장관 캐스퍼 와인버거는 그에 쳐서 더 넥스트월을 통해 이렇게 예측했습니다. 내전. 만약 대한민국이 멸망한다면 간첩과 주사파의 공작에 의한 내전에 의해서일 것이다. 저도 이 역사적 사실을 기반해 가상으로 한반도의 마지막 시나리오를 예고해 보겠습니다. 광화문 광장에서 촛불 시위와 태극기 세력이 극렬하게 충돌을 일으키고 있다. 촛불 시위의 외침은 이와 같다. 윤석열 탄핵, 주한미군 철수, 평화협정, 종전협정, 연방제 통일, 태극기 세력의 외침은 이와 같다. 문재인, 이재명 구속, 한미동맹 강화, 주사파 척결, 자유통일. 고도로 훈련된 북한의 간첩들이 매년 북한으로 들어가고 있는 경찰복과 군복으로 위장하여 빌딩에 올라간다. 그리고 이들은 태극기 세력이 아닌 반대편의 촛불 시위 쪽을 향하여 사격을 실시한다. 촛불 시위에 앞장섰던 많은 사람들이 위장 간첩이 쏜 총알에 의하여 쓰러져 간다. 이성을 잃은 촛불 시위대는 경찰을 향해 달려들어 총을 빼앗고 경찰을 향해 난사하기 시작한다. 전국에 퍼져있는 북한의 지하 조직은 좌경화된 국민들을 선동하는 전국에서 동시에 민중봉기를 일으킨다. 여기에 국내에 있는 중국인, 조선족 100만 명이 가세한다. 5.18 때와 마찬가지 일제히 파출소와 무기고를 습격해 무기를 탈취하고 난동을 일으킨다. 모든 관공서가 점령당하고 이렇게 대한민국은 손쓸 틈 없이 내란 상태로 돌입하게 된다. 경찰도, 군인도, 미군도 그 누구도 막을 수 없을 만큼 사태는 걷잡을 수 없이 커져만 간다. 이렇게 한국의 내전 상태가 확대된 바로 이때 북한의 특수부대 군인들이 대한민국을 접수하러 기습 남침을 한다. 이미 절반이 넘게 좌경화된 국민들은 김정은 만세를 외치며 인민군과 김정은에 대하여 환영 행사를 진행한다. 이렇게 대한민국은 돌이킬 수 없는 연방제 통일로 가게 된다. 이 상황은 대구 10월 폭동으로부터 시작하여 제주도 4.3 사건, 여순 반란 사건, 5.18 광주 사태에 이은 북한 공작의 완성이었다. 내부 반발을 억누르기 위해 모든 언론을 통해 성명서가 나온다. 모든 공무원은 그대로 유지되며 현재 치안 질서도 그대로 유지될 것입니다. 이렇게 모든 국가 권력을 완벽히 장악한 후 그들은 본색을 내보인다. 본보기로 김정은과 노동당에 호의적이지 않은 시민 1000만 명을 학살한다. 공산주의의 실체를 알게 된 국민들은 살기 위해 배를 타고 가장 가까운 일본으로 탈출을 감행한다. 그 숫자는 1000만 명에 달한다. 이렇게 1000만 명이 보트 피플이 되어 망망대해를 떠다니게 된다. 이것은 소설 속의 얘기가 아닙니다. 이번에 정권 교체가 이루어지지 않았다면 벌써 일어났을 일들입니다. 이미 일본 국회에서는 이것을 예상하고 일본으로 건너온 한국 난민을 어떻게 수용, 처리할 것인지 대비책을 논한 바 있습니다. 하지만 이와 같은 상황을 대한민국 국민만 모르고 있습니다. 제가 존경하는 한국의 사상가 신명복 선생은 지난날 제주가 꾸었던 꿈이 지금 우리의 꿈입니다. 이제 이 미점령군하고 미군 철수가 신념인 이재명을 지지하는 국민의 숫자가 무려 1614만 명에 달합니다. 미 국무부 장관과 CIA 국장을 지낸 마이크 폼페이오는 한국 언론과의 인터뷰에서 충격적인 발언을 했습니다.
for because tomorrow it will be you. 지금 이 상태로 간다면 다음 전쟁은 대한민국입니다. 자, 장군님, 짧게 이걸 한번 해설해 주세요. 짧게. 일단 와인버거 국방장관이 누굽니까? 여러분, 캐스퍼 와인버그 장관은 여러분이 잘 알고 있는 레이건 대통령, 미국의 40대 대통령입니다. 이 대통령이 연임을 했는데 8년 중에 7년을 미국의 국방장관을 지낸 분입니다. 이 와인버그 장관이 1991년에 이 책을 발간했습니다. 이 책은 소설이 아니고 자신의 경험과 미 국방부에 있는 데이터를 근거로 해서 앞날을 예측한 어떻게 보면 예언서입니다. 거기에 앞으로 전 세계에서 전쟁이 일어날 가능성이 가장 큰 5군데를 이야기하면서 그 중에 가장 위험한 곳이 바로 우리 대한민국이라고 경고한 것입니다. 그리고 이것은 방금 목사님께서 말씀하신 대로 그 진행이 어떻게 되느냐고 설명했냐면은 이 광화문 광장 바로 이곳에서 대규모 시위가 일어나고 이 시위를 북한이 이용해서 땅굴로 침투한 특수부대와 기갑부대를 해서 전쟁이 일어나고 약 2달간 전쟁을 해서 중공군도 30만이 투입이 되고 그런 상태에서 다시 우리 한미 연합군에서 반격이 되면서 휴전이 된다는 그런 골자입니다. 쉽게 말하면 광주 사태가 이번에는 광화문에서 일어난다 그 뜻이죠. 예, 맞습니다. 그러면 광주 사태 일어났을 때 그때도 미군이 있어서 없었어요? 당연히 미군이 있었지만은 근데 미군이 왜 광주 사태를 왜 진압을 안 했어요? 예, 지금도 마찬가지지만은 미군은 전시에 북한이 전면전을 침공했을 때 정규전일 때 하나요 전시의 작전권을 받아서 한미연합군을 지휘하게 됩니다. 그러면 광화문 광장에서 내전이 붙어도 평택에 있는 미군은 투입을 못하는 거죠? 네, 못합니다. 그렇다면 이것은 벌써 넥스트 워라고 하는 책은 와인버그 국방부 장관이 30년 전에 이미 쓴 것인데 근래에 지금 현재 폼페이오 장관은 어떤 사람입니까? 마이크 폼페이오 장관은 여러분 잘 아시는 트럼프 대통령 때 1년간 미 중앙정보국장을 하고 CIA입니다. 2년간 국방장관이 아니라 미 국무장관을 지낸 분입니다. 네. 아주 수재입니다. 천재입니다. 미국 웨스트포인트 육사를 수석으로 졸업하고 하버드 대학에서 로스쿨을 하면서 수석으로 졸업하면서 법학 박사학위를 딴 분입니다. 그리고 미국의 전 세계를 통제하거나 장악하고 있는 미국의 CIA 국장과 또 국무장관을 지냈기 때문에 현재 생존해 있는 보수 우파의 가장 전문가라고 할 수 있습니다. 전 세계의 정보의 1인자라고도 봐도 되겠습니까? 맞습니다. 그러면 바로 그 폼페이오 장관이 바로 앞에 있는 이 조선일보입니다. 조선일보 초청으로 2년 전에 와서 뭐라고 말을 했냐? 다시 한번 원문을 틀어주세요. 폼페이오 장관의 말을 For 잘 because 들으세요. tomorrow it will be you. For because tomorrow it will be you. 자, 이게 무슨 뜻입니까? 네, 기자가 질문을 했습니다. 네. 지금 우크라이나 전쟁이 한창 진행되고 있는데 다음에 전쟁이 일어난다면 어디입니까? 네. 물었을 때 이 폼페이오 국무장관이 네. 다음 전쟁은 바로 당신이다. 내일 tomorrow it will be for you. 내일 전쟁이 일어난다면 대한민국이니까 정신 똑바로 차리라고 이야기한 겁니다. 자, 이와 같이 전직 장관, 현재도 세계 정보 1인자 폼페이오 장관이 작년에 조선일보 주최로 온 거 아니야? 정치 포럼에.
다음은 너희들이야. 너희들 이러한 것을 직접 들은 조선일보 기자들아, 야 이 개자식들아, 이런 것들을 왜 국민들에게 교육 안 하냐 말이야. 우리가 할 일 없어서 이 추운데 이런 짓 하는 줄 알아? 경찰관들 똑바로 들어, 똑바로 들어. 결국은 어느 시대든지 나라가 망하는 것은 국민들이 멍청하면 망하는 거예요. 이런 말을 경고를 들으면 국민들이 잠에서 깨어나서 대한민국을 지켜내야 될 거 아닙니까? 오늘 광화문에 오신 여러분들이야말로 진정한 애국자이십니다. 우리는 결과를 만들어냈습니다. 윤석열을 대통령 만들었다고 자부합니다. 정권 교체했죠. 그 대한민국이 지금도 유지가 되는데, 문제는 이 대한민국의 생명이 오래가지 않는다는 거예요. 언제? 4월 10일 총선 딱 끝나면 현재 180석을 가지고 있는 야당이 6월 1일까지 그냥 가만히 있겠습니까? 이미 북한에서 지시가 내려왔어요. 180석은 과거에도 없었고 앞으로도 없어요. 기회는 이때밖에 없는 거야. 대한민국을 정복하고 대한민국의 내란을 익힐 기회는 4월 10일부터 6월 1일까지 이러한 위험한 사건이 있기 때문에 우리는 이것을 선제적으로 막아내기 위하여 이 자리에 모인 것입니다. 우리가. 경찰들 알아들었나? 이런 것도 못 알아듣는 거지. 경찰복 입고 앉았어? 받쳐먹으려고 경찰 아니야? 받쳐먹으려고? 빨리 다 문 열어. 자, 문 열고. 내가 오늘 열받았어요. 나 대통령하고 단독 면담 시작할 거야. 이런 식으로 하면 우리가 나라를 못 지키죠. 자, 우리 장군님께 박수하겠습니다. 자, 그 다음에 내가 여러분에게 지금 속상해서 쓴소리만 했는데 기쁜 선물을 하나 드리겠습니다. 기쁜 선물 준다니까 좋아서 또 더럽게 손들고 난리야. 뭔 선물을 주느냐? 25평 아파트 방 3개짜리 이걸 전 국민들에게 다 거의 원가 주택으로 공급하겠다는 것입니다. 이것은 아이디어를 내가 가져온 것이 아니고 황장수 소장님이 제시한 건데, 이 황장수 이 사람요 보통 사람이 아니요. 일단 박수하겠습니다. 자, 소장님. 예, 목사님. 소장님 그 혹시 과대망상증 걸린 거 아니에요? 아, 전혀 아닙니다. 아니에요? 예. 근데 한 시대를 앞서가는 사람들은 현재 사람들이 이해 못하는 말을 하는 사람들이 한 시대를 앞서가더라고요. 예를 들면 박정희 대통령이 경부 고속도로를 논다 할 때 다 미쳤다 했죠. 그때 저 김영삼하고 김대중이 뭐라 그랬습니까? 반대하고 들어눕고 그랬죠. 박정희 지 혼자 부산까지 차 타고 가고 싶어서 고속도로 놓는다. 그렇게 말했죠. 그때의 박정희 대통령이 뭐라 그랬냐? 내가 지금 경부 고속도로 놓는 것에 대하여 이해 못하면 내가 죽은 뒤에 내 무덤에 침을 뱉어라. 예, 그렇게 했죠. 이게 박정희거든요. 근데 오늘날은 정치인들도 박정희, 이승만 같은 수준이 거의 없는데 혹시 대통령 할 의사 없습니까? 아, 저는 뭐 전혀 정치하지 않고 앞으로 이 새로운 목사님이 하는 보수의 독자 세력이 원내에 기반을 굳혀서 대한민국을 바로잡는데 저는 뒤에서 미랄이 백이 종군하고자 합니다. 이야. 아니 그런데 이승만과 박정희급에 말하는 사람이 내가 보니까 소장님이 유일한 사람 같아. 왜냐하면은 정신병 같은 말을 하거든요. 왜냐하면은 원가 주택을 정부가 최하의 금리로 2억 5천을 대출해주면 25평 아파트를 전 국민들에게 다 원가주택으로 공급하겠다. 예, 그 목사님 지금 거제시에 덕포동에 가면 광고를 하고 있습니다. 33평 아파트를 2억 9천이었는데 1억 9천에 팔고 있어. 새 아파트를요. 새 아파트를? 예.
거제도에? 예, 지금 서울 시내에 아파트 짓는데 평당 신축 원가가 1,000만 원이라고 그래요. 그러면 그 사람들은 몸 팔아서 자기 돈으로 33평을 1억 9천, 평당 500만 원 후반대에 팔겠습니까? 그건 뭔가 하면 우리나라 건축업에 그만큼 거품이 끼어 있고 사기가 있다는 겁니다. 그래서 지금 국가가 곳곳에 가지고 있는 땅들, 정부의 공공시설의 땅들을 확보해서 또 그린벨트 또 해제한다. 예, 그린벨트 해제하고 거기에 아파트를 지으면요, 평당 700만 원 이하에 충분히 아파트를 지을 수 있습니다. 그러면 정부가 국민연금을 활용해서 그야말로 무이자로 2억 5천이면 30평짜리 아파트를 줄 수 있어요. 30평 아파트를 국민에게 다 공짜로 줄 수 있다. 공짜가 아니라 국민이 자기 돈 한 20% 5천만 원 정도만 내면, 지금 현재 전세는 5천만 원 있으니까, 예, 그러니까 전세방 떼가서 줘버리면, 예, 정부가 빌려주고 무이자로 국민들이 30년 갚으면 한 달에 한 30만 원만 내면 해결이 됩니다. 그래서 당신의 이름을 이승만과 박정희로 개명을 해야 돼. 아이고 무슨 그런 말씀. 이런 발상 정도는 해야 미래를 끌어갈 거 아닙니까? 근데 이거 확실해요? 확실합니다. 목사님은 할 수 있어요. 그리고 저 건설회사하고 다 그 조사 다 해봤어요? 다 해봤습니다. 근데 그거보다 더 확실한 건 뭐냐면 거제에 지금 현재 30평 아파트가 2억 얼마요? 1억 9천에 팔고 있습니다. 2억 9천에 팔리고 있다. 그거 검색해보면 나옵니다. 네이버에 검색하면 나온다. 그러면 그동안에 건설회사가 너무나 많이 이문을 챙기고 사기를 쳤다는 얘기인데, 그렇다면은 2억 9천에 지금 현재 팔리고 있다면 30평이 그러면 25평 아파트를 전 국민에 공급하면 정말로 우리가 저금리로 최저금리로 대출을 해주면 청년 대학생들이 결혼할 사람이 어디 있겠습니까? 예, 저출산 문제 금방 해결되죠. 그렇죠. 그러니까 이와 같은 혁명적인 발상을 해야 되는데 우리 황영수 소장님께 박수 한번 하겠습니다. 여러분 반갑습니다. 청와대에 있는 350명이 머저리 같은 개새끼들아. 내가 문재인만 개새끼가 아니야. 니들도 개새끼야 이 자식들아. 아니 너희들이 우리가 없었으면 니들이 청와대 직원 될 수 있었어? 수석할 수 있었어 이 자식들아? 너희들은 가문 때문에 좋은 자리 헤쳐먹는 거야 이 자식들아. 그러면 우리가 지태하는 걸 협조해줘야지. 문재인 때도 이렇게 단속 안 했단 말이야. 문재인 때도 그런데 말이야 이 개자식들이 말이야 내 가만 안 둬. 당신들이 용서 안 해. 내가 깜빡 한번 더 가면 더 가는 거지. 너 같은 놈들을 용서 안 해 이 자식들아. 봐요. 이렇게 제시를 하는데도 이게 정책 쪽에서 혹시 뭐 신호가 왔어요? 받아들인다고? 숱하게 했죠. 해서 그렇지만은 그 사람들은 절대 안 할 겁니다. 안 해요? 이건 목사님의 자유통일당만 할 수 있어요. 결국은 우리 국민의 힘으로 해내야 되는 거야. 이와 같은 기발한 아이디어를 왜 접수 안 하냐 이거요. 이거는 이승만과 박정희급이요. 마지막 말씀 한번 해주시죠. 예. 자, 여러분, 저는 오늘 이 광화문 광장에 처음으로 나왔습니다. 근데 제가 이 광화문 광장에 오려고 했지만 오지 않은 이유는요, 고생은 여러분들 서민 보수가 다 하고 그 과실은 소수의 기득권 보수가 취하는 꼴을 보기 싫어서 안 왔던 겁니다. 근데 이 양 올라온 이상 목사님과 이제 마지막까지 제가 광화문을 지키도록 하겠습니다. 여러분. 저는요 오늘 오기 전에 제가 만드는 공식 등록 정당인 행명 21을 해체하고 왔습니다. 그리고 자유통일당에 힘을 모으기로 했어요. 그리고 다 뭔가 되고 싶고 하고 싶은 이 세상에 나 하나라도 모범을 보여야 되겠다 해서 저는 절대로 여러분 앞에
정치를 안 하겠다는 걸 약속합니다. 그래서 우리는 이 기득권 보수의 벽을 뚫어야 진정으로 종북 척결이 될 수 있고 이재명도 정리할 수 있습니다, 여러분. 여러분은 이 기득권 보수 정당 국민의힘이 문재인을 깜빵 보내고 이재명을 깜빵 보내고 종북을 척결할 거라고 믿으십니까? 그들은요 배신의 역사입니다. YS가 배신했고 YS 밑에 있던 사람도 배신했고 이명박 박근혜에서도 이 보수 정당들은 서로가 서로를 배신했습니다. 그러지 않습니까? 이제 그들을 믿기보다 중요한 것은 여러분 스스로의 정치 세력이 원내로 진입해야 윤석열 정권을 지킬 수 있는 겁니다. 아시겠습니까? 국민의힘이 180석이 되든 그들이 150석이 되든 광화문이 여러분들이 이 나라를 지킬 수 있는 게 아니라 자유통일당 여러분 스스로가 만든 정당이 원내 진입해야 이 나라가 지켜줄 수 있는 겁니다, 여러분. 자, 이제 우리는 보수의 가치를 새로 써야 됩니다. 여러분, 이 나라는 지금 저성장, 저출산, 고령화 이 모든 것이 축소지향 사회로 가고 있습니다. 이런 사회에서 정말로 필요한 것은요 과거 7, 80년대의 성장 타령이 아니라 모두가 더불어 살아가자는 공존의 가치로 보수가 바뀌어야 되는 겁니다. 여러분, 이 나라는 진보 우파 세력이 이 나라를 구해왔습니다. 이승만 대통령이 해방 이후 전 세계의 공산주의가 득세할 때 미국 중심의 자유민주주의라는 시대적 대세와 거스른 이 체제 선택을 했기 때문에 우리나라가 지켜질 수 있었습니다. 그것이 1차 진보 우파 혁명입니다. 박정희 대통령이 2차 대전 이후에 모든 신생 독립군들이 성장하지 못할 때 대한민국의 산업화를 이룩하기 위한 5.16 혁명을 한 것이 2차 진보 우파 혁명입니다. 맞지 않습니까? 그 이후에 보수는 진보한 것이 아니라 수구적으로 후퇴했습니다, 여러분. 이제 제3의 보수 우파 혁명을 정강훈 목사님과 여기 있는 서민 보수 여러분들이 스스로 열어가야 되는 겁니다, 여러분. 저는 종북 척결하지만은 여태까지 대한민국의 여러 보수 정권들이 종북 척결을 하지 못했습니다. 어쩌면 이 정권도 종북 척결을 하지 못하고 종북에 의해서 희생이 될 수 있습니다, 여러분. 참. 예. 계속. 진정한 종북 척결은 그야말로 서민 대중의 마음으로 들어가서 원가 주택을 국민에게 제공하고 더 나아가서 사교육을 폐지하고 26조가 들어갑니다. 그리고 보육과 요양을 국가가 책임지고 국가가 공공 일자리를 창출해야 됩니다. 얼마 전에 발표가 나왔습니다. 대한민국의 대기업의 일자리 창출이 OECD 국가 중에서 꼴찌로 나왔습니다. 일자리 창출이 안 되고 있어요.
그 일자리를 이제 국가가 창출해야 됩니다. 여러분, 외노자들이 여러분 일자리를 뺏고 있습니다. 그들을 다 내보내야 됩니다. 플랫폼이 여러분의 가게를 다 망하게 하고 있습니다. 금지시켜야 됩니다. 60조의 국방비를 쓰는데 이 나라는 김정은이가 언제 도발할지 몰라서 전전긍긍하고 있습니다. 45조의 노인 요양 비용이 들어가고 있는데 그 중에 10%를 요양병원이 사기쳐먹고 있습니다. 작년에 전세 사기꾼들에게 정부가 대신 물어준 돈이 4조 5천억입니다. 이런 가짜 시대를 끝내고 정강훈 목사님과 자유통일당이 진정으로 광화문에서 서민혁명의 시대를 4월 10일 열어야 됩니다, 여러분. 저는 지금 개인적으로 투석을 하고 있습니다. 지금 이 강연을 마치면 병원으로 가야 됩니다. 그런데 제가 여러분에게 말씀드리는 것은 제가 아까 제 당도 해체시키고 또 제 스스로 정치를 하지 않겠다고 여기 광화문에 약속을 하고 있습니다. 여기 있는 모든 여러분들이 욕심 없이 국가를 위해서 이 엄동설한 추위에 고생하고 계시죠. 자, 우리가 순수한 마음으로 목사님과 한데 뭉쳐서 서로의 욕심을 버리고 이 나라의 새로운 서민 보수의 혁명 시대를 열어갑시다. 한 가지 물어보겠습니다. 자, 너무 좋은 제안인데 원가주택 25평 아파트를 방 3개짜리를 줄 수 있으면 몇 년 걸릴까요? 그 집을 지어서 줄려면 국민들에게. 제가 볼 때요. 네. 국민연금이 있습니다. 네. 그 국민연금을 활용하면 그 기간이 얼마나 걸릴까요? 제가 볼 때는 네. 한 5년 안에 5년 안에. 근데 그건 또 10만 채만 공급하기 시작하면 기존의 아파트 가격들이 전부 반토막이 나면서 실제로 이 기존 아파트 가격들 가격이 이제 현실화가 된다. 넉넉 잡아서 5년이고 먼저 지은 것들은 젊은 애들 있잖아요. 요즘 결혼을 안 하잖아요. 결혼 안 하는 제일 이유가 뭡니까? 자, 집이고 두 번째는 사교육입니다. 그렇죠. 그래서 결혼 안 하잖아요. 결혼 안 하니까 애 새끼가 안 나와. 근데 이번에 3년 안에 먼저 시작을 해서 원가 주택을 25평 아파트를 전 국민에게 공급하면 결혼할까 안 할까요? 근데 다 결혼하고 열심히 애들도 만들겠죠. 또 결혼하면 애 새끼 나와야 안 나와요? 나오죠. 많이 자, 나옵니다. 우리 황정수 선녀님께 박수하겠습니다. 네, 감사합니다, 여러분. 자, 주먹 다 쥐시고 옆에 좌우 사람에게 이거는 축하를 해야 됩니다. 왜? 여러분들은 오늘 다 아파트 한 채씩 가지고 집에 가는 거야. 25평 아파트 한 채 다 가져간다 이거야. 이해됐어요? 주먹 다 쥐시고 옆에 사람에게 축하합니다. 축하해요. 아, 이것도 한번 물어봅시다. 이 많이 모인 중에 내가 한번 물어보겠습니다. 여러분 25평 아파트 이상 30평 40평 사는 사람 한번 손들어 봐요. 25평 전부 다 거지들만 모였네. 그런데 이런 아파트를 원가주택으로 공급할 수 있다고 공개적으로 말을 하고 다 이미 검토했다고 한다면 이제는 국민 여러분의 결단만 남은 거야. 국민혁명으로 밀고 나가야 되는 거야. 더 이상 사기당하면 안 되는 거예요. 거기다가 또 한 가지의 선물, 이거는 더 좋은 선물이요. 장인 목사님 나오세요 앞으로. 자, 보세요. 장인 목사님은 이거보다 또 더한 제안을 해. 뭐냐, 전 국민에게 20살 이상부터 나이 많은 사람부터 순서대로 해서 종신연금 죽을 때까지 100만 원씩을 생활비로 주겠다. 그럼 부부간에 가입하면 200만 원 주겠다. 장인 목사님, 네, 그거 사기 아니야, 사기? 그거 정강훈 목사님이 한 것을 내가 살펴보니까 네. 사기가 아니라 돈이 남겠던데요. 이야, 세상에. 확실해요? 확실합니다.
그러면 결국은 세계 최고의 공동체인 네. 유대인 공동체를 이길 수 있다는 거 아니에요? 그렇습니다. 그렇죠? 네. 그러면 대충 한번 설명해 줘봐요. 어떻게? 아니 그러면 국가가 지원해줘서 주는 거예요? 어떻게 주는 거예요? 지금 저 좌파 애들은 국가 돈을 가지고 나눠서 이렇게 하지만 우리는 이 회원이 1천만이 되면 1천만이 연금 쇼핑몰을 이용하거나 거기에 가서 클릭만 해줘도 이렇게 한 번만 들어왔다 나가도 그 모든 것이 세계적인 돈을 끌어올 수가 있습니다. 그 돈이 유대인 공동체를 보면 어려서 아이들이 4명, 5명만 되면 공동체 의식을 훈련시킵니다. 그리고 10명이 되면 13살짜리 이상의 10명이 되면 종교의식을 갖게 되고 120명이 모이면 경제 공동체를 이루어서 돈을 모금하게 됩니다. 그리고 그들이 그걸 가지고 가난하고 어려운 사람들에게 나누었더니 그것이 세계적으로 가장 부를 이루는 나라가 유대인인데 그들의 전체 인구가 1600만입니다. 근데 우리가 1000만이 모인다고 하면요, 지금 세계 경제를 휘어잡고 있는 유대인을 능가할 수 있는 데가 바로 우리 광화문 세력인 것입니다. 이야, 세계 제일의 공동체가 유대인 공동체인데 네. 그거를 깰 수 있다 이 말이죠. 그렇습니다. 그러니까 최하 국민연금을 네. 국가가 돈을 주는 게 아니고 아닙니다. 우리가 스스로 공동체에서 만들어서 네. 그가 조건이 별거 아니잖아요. 네. 대한민국에 이렇게 혁명을 일으키고 있는데 자본주의는 특별히 이 자유시장 경제는 그 단점이 5%에서 8%가 실직을 하거나 경제적으로 어려움을 갖고 있습니다. 그런 문제를 해결할 수 있는 것은 국가가 다 해결하게 되면 국가가 부채에 허덕이게 되는 것입니다. 그것을 나누겠다고 한 게 문재인 정부라 이 나라의 빚더미에 올려놓은 것입니다. 자, 그런데 이것을 혁명적으로 우리가 스스로 돈을 마련해서 운영할 수 있다고 한 것이 바로 방금 전에 했던 서민의 경제를 일으키겠다고 주장한 그 원가주택, 그 다음에 지금 얘기하고 있는 연금제도는 우리가 스스로 모아서 스스로 나눌 수 있는 이 오병이어 기적의 사건입니다. 그런데 이 모든 것들을 방에 놓는 세력들이 정치가들입니다. 정치가들. 예. 야당도 그렇고 여당도 그렇고. 그렇습니다. 더 이상 우리는 정치가들에게 사기당하면 안 되는 것입니다. 여러분에게 말씀합니다. 1000만이 모이면 가능합니다. 여러분 모두 자신 놓고 가입하십시오. 이 정방훈 목사님이 이 자본주의의 자유시장 경제의 단점을 극복해서 이 단점을 이용해서 사회주의 공산주의를 만들었지만 우리는 자유시장 경제 플러스 우리 모두 나눔의 경제를 통해서 모두가 잘 살게 하겠다고 획기적인 제안을 한 것입니다. 만세! 이것은 이룰 수 있습니다. 자, 다시 한번 주먹으로 옆 사람 축복해요. 너 오늘 복 받았다. 시작. 그러니까 여러분들은 6개 사항을 신속히 가입해 주시고, 특별히 오늘 이 자리에 오신 분들은 이걸 확대하기 위하여 서명 정지를 10개씩을 받아 가지고 가서 일주일 안에 완성을 해서 우리가 세계적인 이 우파 혁명을, 불란서의 68혁명, 저 영국의 산업혁명, 미국의 퓨리턴 청교도 혁명을 능가하는 지구촌의 최고의 혁명을 이루어냅시다. 결국은 국민들의 운명은 여러분들이 스스로 결정하는 것입니다. 자, 신혜식 대표님을 한번 모시겠습니다. 자, 박수하겠습니다. 어디 가십니까? 대표님, 네. 저 국민의힘 정당